Bismillahirrahmanirrahim. Students among the chapter number 10 conceptual question discuss ko. لولنی نمبر question دی why is earth not in thermal equilibrium with the sun. نور چې کوم دی دا چې هر سار راوخیږي نو دی د ځمکې ته ډیر زیات هیټ ورکوي او دا اربونو کلونه وشو چې دی هیټ ورکوي نو دی وایي چې په کار ده چې د دوانو ټمپریچر برابر شوی وي تhermal equilibrium یې پکې د چې څومره ټمپریچر وي دا د دم وي ولې نه دی ټیک شو نو په دې کې وګورئ وړوښه ما questions د دې ځای نه شروع کړي Earth is not in thermal equilibrium with the earth sorry sun دی ښه with the sun به زه ولیکم دا به زه ټیک کړم with sun ښه دې ته اوس وګورئ ښه because at the earth absorb heat from the sun د ورځې له لمر نه دا ډېر زیات heat absorb کړي and at night time it releases the heat to the space یا بره طرف ته چې ته څومره بره ځي دا ټمپریچر ډېر زیات cool دی نو د ورځې ډېر ټمپریچر absorb کړي او د شپې بیا ریلیز کړي which is much colder than the earth atmosphere دغه ریزن دی چې ارت د ځمکې سره د انور سره په thermal equilibrium کې نه دی ښه بل وایي question number 2 when a block with a hole in it is heated why does not the material around the block expand into the hole to make it small دا یو بلاک دی زه به یې داسې ډرا کړم چې فرض کړه دا زموږ سره یو بلاک دی ټیک شو په ده کې یو هول دی پورې را پورې هول دی دی تا ته وایي چې دله موږ هیټ ورکړو نو پکار دی چې دی ګرم شي او دا هول تنګ شي ولې د هر طرف نه پرې ماس سیوا شوي دا ولې نه تنګېږي نو ما د دې انسر لیکلی دی when a block with a hole in it is heated کله چې یو بلاک ته هیټ کړي the material around the hole does not expand into the hole to make it small نو ما دا وایي چې یوازې دا باډي سایز نه غټېږي thermal expansion وکړي چې دی کلوز کړي ټیک شو because only the material around the hole does not expand but the whole material expands in 3 dimension ما دا خبره ولیکله که فرض که دا زه داسې والم ټیک شو دا یو بلاک دی په دې کې هول دی ته دی ګرم کې نو دا روغ میټیریل نه دی دا روغ میټیریل غټ شي نو چې دا روغ میټیریل غټ شي نو اتوماتیکلی دا هول پکې هم غټ شو نو هول کنټراکټ کیږي نه هول به ایکسپینډ کیږي ولې چې دا میټیریل د سیم غټیږي د سیم غټیږي د سیم غټیږي د سیم غټیږي اتوماتیکلی دی به سره غټ شي دریم نمبر دی A thermometer is placed in direct sunlight. Will it read the temperature of the air, the sun or something else? ته په هوا کې ترمامیټر ونیسه نور ته وایي دی د هوا ټمپریچر ناپ کوي که د نور ناپ کوي او که نه د بل شي ټمپریچر ناپ کوي نو ما د دې انسر لیکلی دی چې a thermometer is placed in direct sunlight then it reads the temperature of the surrounding دی د surrounding temperature ناپ کوي it cannot measure the temperature of the sun دی د sun temperature نشي ناپ کولی خو په surrounding کې چې څه temperature دی هغه ناپ کوي ښه څلورم question دی The pressure in a gas cylinder containing hydrogen will leak more quickly than if it is containing oxygen. یو سلینډر د وړوکی سوری پکې وشو نو هایډروجن به ترې زر وځي او اکسیجن به ترې زر نه وځي ولې The pressure of a gas cylinder containing hydrogen will leak more quickly than if it is containing oxygen because Gram's law of diffusion explains that the rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the molecular mass and density. Gram's law of diffusion وایي چې دا کم rate of diffusion دی په کم رفتار چې د سلینډر نه هوا وځي وایي دا directly inversely proportional دی ټیک شو څه شي ته square root of the molecular mass واخلئ and density hence hydrogen has less mass and density hence it will leak quickly the oxygen mass or density سیوا دی نو هغه به slowly escape کیږي پنځم نمبر دی what happens to the temperature of a room in which the air condition is left running on the table in the middle of the room ایر کنډیشن همیشه موږ داسې ځای کې لګوو چې یو یونټ یې دننه وي او یو یونټ یې بهر وي یا هغه زاړه ایسیان چې وو که نه په دې بینکونو کې اوس هم لګېدلي په دې سرکاري افیسونو کې نو هغه به یې په کړکۍ کې ایښودی نو کولینګ به یې دننه کوو او هغه شا به یې والا بهر ته کړي وه نو دی وایي که دا زه د کمرې په دې منځ کې کېدم when
air conditioner is placed on the table inside the room کله تا په کمره کې دنه په ټیبل کې خود then it will not decrease the temperature of the room دی بیا cooling نه کوي but it will increase the temperature الټه به د کمرې کې ګرمي سیوا شي of the room due to doing work by heat engine inside the room ټیک شو دی له بهر نه هیټ راځي او په شای وباسي نو دی دا په کمره کې خود نه د هیټ شاته وخت کې شي الټه پکې انجن چلیږي جو نور ګرمي به جوړه کی شپږم دی why does the pressure of the air in automobile tire increase if the automobile is driven for a while که ګاډی ته لږ وچلې نو د په دې ټایر کې را هوا ورسېوا شي The pressure inside a automobile tire increases when it is driven for a while because the friction between the tire and the road produces it. ټایر په روډ چلیږي د روډ او د ټایر په منځ کې فرکشن دی دا فرکشن د لاسه دی ګرمیږي This heat increases the internal energy of the air molecules inside the tire and hence the temperature increases دغه ټمپریچر چې کم دی د فرکشن د وجې چې پیدا شي نو دا هیټ ډایرکټ ټایر ته ځي او په هغې کې هوا سیوا شي لکه پریشر انکریز شي ښه On removing the wall, the air escape from cycle tube cool وایي که ته د سایکل نه وال لرګې نو د سایکل دا ټایر یخ شي ولې On removing the wall of the bicycle tire, the tire cools quickly because it is a diabatic process. ته چې کله وال لرګې که نه نو هغې ته د بهر نه هیټ نه راځي خو ورک وکړي دا شته ټوټل حرارت وباسي نو په ډیابیټک پروسس کې همیشه ورک وشي ټایر خو کېناستو خو work internal energy وکړو او internal energy decrease شو all the work is done by the internal energy and it decreases that's why the tire cools دغه reason دی چې internal energy کم شي او ټایر decrease شي ځکه چې process adiabatic دی ښه Write the limitations of first law of thermodynamics the first law of thermodynamics limitations څه دي په کم ځای کې دا fail شو لکه following are the limitation of first law It does not show the process of conversion of heat into mechanical loss. Second law of thermodynamics دا ته وی د high temperature reservoir نه به heat راوالي وی بیا به په ورک وکړي او باقي به low temperature reservoir هغه روغ process خي first law of thermodynamics دا process نه خي It does not give the information about the energy loss. Second law of thermodynamics دا ته باقاعده وی چې 1 minus T2 divided by T1 وی efficiency و چرته 100% نه او دې پکې بالکل د دې په اړه information نه ورکړي It cannot explain the working of a heat engine and refrigerator پر refrigerator کې دې ته باقاعده وي ټیک شو چې تاسو بلاک ډایګرام جوړ کړي په هیټ کې داسې فلو کېږي refrigerator کې الټا فلو کېږي په یو کې ته ولیکو W is equal to Q1 plus Q2 په بل کې ته ولیکو W plus Q1 is equal to Q2 دې ته داسې هیڅ قسمه انفارمیشن نه درکوي It gives no information about the entropy and thermal losses The second law of thermodynamics موږ وایو کنه چې 100% efficiency بنئ مطلب دی په سراوندینګ کې هیټ لاس کوي هغه به انټرافي جوړي فرست لا د دې په اړه کې بالکل ذکر نه کوي نو دا د غي نیگیټیو پوینټس دي Is it possible according to second law of thermodynamics to construct a heat engine which is free from thermal pollution The second law of thermodynamics مطابق دا possible دی چې د انجن جوړ شي چې هغه د سراړو pollution نه کوي نو دا د سره possible نه ده ما به دلته لیکلي چې no it is not possible to construct a heat engine which is free from the thermal pollution because according to second law of thermodynamics no heat can be 100% efficient ٹھیک شو Can specific heat of a body be zero or infinity? Can specific heat be negative? نو وړو دا کوېسچن خو لاندې ونیولې زه به یې دلته ایکسپلین کړم وایي specific heat of a body زیرو کیدای شي ګوره د specific heat فارموله دا ده Q is equal to mc delta T C is equal to Q divided by m delta T که فرض که delta T زیرو وي ټیک شو نو دا به راشي Q divided by m into 0 دا به څه شي انفاینایټ شي ډیلټا ټي زیرو مطلب سپیسیفیک انفاینټ دی تا ته وایي سپیسیفیک هیټ انفینټي کېدای شي زویم یس که ته یو باډي له مسلسل هیټ ورکوې لکه تا فار ایګزامپل دا د اوبه دې راواغستې او په چوله دې کېښودې او مسلسل وله هیټ ورکوې او د دې ټمپریچر 20 ډګري سی دی او یو کال بعد هم 20 ډګري سی په دې کې چینج ان ټمپریچر زیرو شو دا مطلب دی چې په دې اوبو کې د حرارت ابزار کولو صلاحیت انفاینایټ دی په دې کیس کې ټیک شو نو په دې وجه باندې
که ډلټا ټي 0 وي نو مطلب دا ته مسلسل هیټ ځي او دی به انفاینایټ هیټ ابزارب کوي. نو یس انفینیټي کېدای شي 0 کېدای شي بالکل 0 کېدای شي ډلټا کیو ډیوایډډ بای ام ډلټا ټي. که فرض کړه ډلټا ټي از ایکوال ټو ام او د ډلټا ټي په ځای باندې ته انفینیټي ولګې نو دنه به څه راشي 0. د ډلټا ټي از ایکوال ټو انفینیټي دا مطلب دی چې یو شیز دی ټمپریچر یې دی 20 ډګري سي او تا ولا هیټ ورکړو ټمپریچر یې دومره سیوا شو چې انفینیټي ته ورسید. ته پوه شه چې دا شی د سره حرارت نشي ابزارب کولی نو د سپیسیفیک هیټ به 0 وي. ښه نو 0 هم پاسبل دی انفینیټي هم پاسبل دی. کین سپیسیفیک هیټ بی نیگیټیو؟ نو نیگیټیو نشي کېدی. ولې؟ تاسو ماته داسې شیز وښایي چې د ده ټمپریچر دی 20 ډګري سي او دله زه هیټ ورکم او دا 19 ډګري سي ته راشي 18 ډګري سي ته راشي 17 ډګري سي ته راشي which is not possible. An inventor claims to have developed a heat engine و یو سړی د انجن یې جوړ کړو working between دا یې T2 شو او دا یې T1 شو having the efficiency of 45%. د دا کلیم ټیک دی که غلط دی؟ د T1 به واخلې 227 ډګري سي 273 به ورسره پلس کړي دا به راشي 500 کیلوون. T2 به واخلې 27 ډګري سي 273 به ورسره پلس کړي نو 300 کیلوون. efficiency به والي 1 minus T2 divided by T1 دا چې تاسو کلکولیټ کړئ د دې نه راشي 40%. نو efficiency 40 راځي او دی وایي 45 نو his claim is wrong دا غلط دی. ښه 45 نه دی.